प्रभु जी हरे हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभु जी प्रणाम हरे प्रणाम। कृष्ण। हरे कृष्ण हरे प्रभु जी कृष्ण प्रणाम। प्रभु जी प्रणाम। हरे हरे कृष्ण प्रभु कृष्ण जी, प्रभु जी दंडवत प्रणाम प्रणाम। प्रभु जी। हरे कृष्ण दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण प्रभु हरे हरे प्रणाम। कृष्ण करेक्ट गाने पाड़ेना हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्। नारायणं 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 नमस्कृत्य 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 नरं 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 चैव 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 नरोत्तमम्। 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 देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। देवीं देवीं सरस्वतीं सरस्वतीं सरस्वती व्यासं 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 ततो 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 जयमुदीरयेत्। जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। नष्टप्रायेषु नित्यं भागवतस्य भागवत भागवतं सेवया। सेवया। भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भगवती भगवती उत्तमश्लोके उत्तमलोके भक्तिर्भवति भक्तिर्भवति नैष्टिकी। नैष्टिकी। శ్రీకృష్ణ. సో ఈరోజు శ్రీమద్ భాగవతం క్లాస్కి మీ అందరికీ కూడా ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయము కులై మంగళూరు కర్ణాటక తరఫున స్వాగతం తెలియజేస్తూ ఉన్నాము. సో ఈ భాగవతం క్లాస్లో మనము 3వ స్కందము అయినటువంటి యథాస్థితి, అందులో 31వ అధ్యాయము జీవుల యొక్క గతులను గురించి కపిల భగవానుల వారి యొక్క వివరణము లేదా ఉపదేశములు అనేటువంటి అధ్యాయంలోని 28 మరియు 29 శ్లోకాలను ఈరోజు మనము ఇస్కాన్ వ్యవస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క వివరణ ద్వారా అవగాహన చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాము. హరే కృష్ణ. శ్రీమద్ భాగవతము 3వ స్కందము 31వ అధ్యాయము 28వ శ్లోకము. ప్లీజ్ రిపీట్. హరే కృష్ణ. ఇత్యేవం శైశవం భుక్త్వా इत्येवं शैशवं शैशवं भुक्त्वा भुक्त्वा इत्येवं शैशवं भुक्त्वा इत्येवं इत्येवं शैशवं शैशवं भुक्त्वा भुक्त्वा इत्येवं शैशवं भुक्त्वा इत्येवं इत्येवं शैशवं शैशवं भुक्त्वा भुक्त्वा दुःखं पौगण्डमेव च दुःखं दुःखं पौगण्डमेव च पौगण्डमेव च दुःखं पौगण्डमेव च दुःखं दुःखं पौगण्डमेव च पौगण्डमेव च दुःखं पौगण्डमेव च दुःखं दुःखं पौगण्डमेव च पौगण्डमेव च अलब्धाभीप्सितो ज्ञानाद् अलब्धाभिप्सितो अलब्धाभीप्सितो ज्ञानात् ज्ञानात् अलब्धाभीप्सितो ज्ञानाद् अलब्धा अलब्धाभीप्सितो ज्ञानात्
अलब्धाभीप्सितो ज्ञानाद् अलब्धाभीप्सितो ज्ञानात् इदमन्युषु चार्पितः इदमन्युषु चार्पितः इदमन्युषु चार्पितः इदमन्युषु चार्पितः इदमन्युषु चार्पितः इदमन्युषु चार्पितः हरे कृष्ण। इत्येवं शैशवं भुक्त्वा दुःखं पौगण्डमेव च 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 अलब्धाभीप्सितो ज्ञानाद् इदमन्युषु चार्पितः अलब्धाभीप्सितो ज्ञानात् इदमन्युषु चार्पितः अलब्धाभीप्सितो ज्ञानाद् इदमन्युषु चार्पितः अलब्धाभीप्सितो ज्ञानात् इदमन्युषु चार्पितः हरे कृष्ण। उत्तम श्लोक। इत्येवं शैशवं भुक्त्वा दुःखं पौगण्डमेव च अलब्धाभीप्सितो ज्ञानाद् इदमन्युषु चार्पितः इत्येवं शैशवं भुक्त्वा दुःखं पौगण्डमेव च अलब्धाभीप्सितो ज्ञानात् इदमन्युषु चार्पितः हरे कृष्ण। ప్రభు హరే కృష్ణ ప్రభు. వినిపిస్తుందిగా ప్రభు క్లియర్ గానే? క్లియర్గా ఉంది ప్రభుజీ. ఓకే, హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. రామనారాయణ ప్రభుజీ, ప్రకాశరావు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ఇత్యేవం శైశవం భుక్త్వా దుఃఖం పౌగండమేవ చ అలాబ్ధభీప్సితో జ్ఞానాద్ इदमन्युषु चार्पितः. हरे कृष्ण प्रभुजी. हरे कृष्ण प्रभुजी, धन्यवाद प्रणाम। इत्येवं शैशवं भुक्त्वा दुःखं पौगण्डमेव च अलाब्धभीप्सितो ज्ञानाद् इदमन्युः सुचित्पिताः. हरे कृष्ण. కృష్ణ. ఈ శ్లోకంలో ఉన్న పదాల యొక్క అర్థాలను చూద్దాం. ఇతి ఏవం, इति एवं ఈ విధముగా, विधमुगा శైశవం, शैशवं శైశవము, शैशवमो భుక్త్వా, గడిచి, गडचि దుఃఖం, दुःखमो పౌగండం, खण्डं కిశోరావస్థ, ఏవా, కూడా, మరియు అలబ్ధ, పొందజాలక, అభీప్సితః, కోరుచు, అజ్ఞానాత్, అజ్ఞానవశమున, రగుల్కొనిన, మన్యుః, క్రోధము, శుచా,
శుచా శుచ శోకము 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 అర్పితః అర్హత కలిగిన వాడై. కలిగిన వాడై వాడై హరే కృష్ణ. సో భావము బై శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. ప్లీజ్ రిపీట్. ఈ విధంగా ఈ విధముగా తముగా శిశువు శిశువు శైశవావస్థ వరకు శైశవావస్థ వరకు అనేక రకములగు అనేక రకములకు క్లేశములను అనుభవించును. క్లేశములను అనుభవించును. ఔడంగావస్థను పొందును. పొందును. అసాధ్యమైన వానిని అసాధ్యమైన వానిని కోరుచు కోరుచు పౌగండమందును మందును అతడు దుఃఖించును. దుఃఖించును. ఆ విధముగా జ్ఞాన కారణమున కారణమున అతడు క్రోధితుడగుచు క్రోధితుడగుచు శోకతప్తుడగును. శోకతప్తుడగును. వాళ్ళిద్దరుంటారు. హరే కృష్ణ. భాష్యం. వాళ్ళిద్దరు ఉంటారు మళ్ళా. జయేశ్వర్ 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 హరే కృష్ణ. జన్మ మొదలుకొని 5 ఏండ్ల వరకు గల వయసు శైశవం అనబడును. 5 సంవత్సరముల నుండి 15 సంవత్సరముల వరకు గల వయసు పౌగండమనబడును. 16 సంవత్సరములకు యవ్వనము ఆరంభమగును. శైశవమందలి క్లేశములు దుఃఖములు ఇదివరకే వివరించబడినవి. కిషోరావస్థ అరుదెంచగానే అతడు పాఠశాలకు పంపబడును. అది అతనికి నచ్చదు. అతడు ఆడుగోరినను బలవంతంగా పాఠశాలకు పోయి చదువుకొని పరీక్షల యందు ఉత్తీర్ణుడు కావలసి వచ్చును. ఆడుకొనుటకును కొన్ని ఆట వస్తువులు కోరినను పరిస్థితుల దృష్ట్యా వాటినతడు పొందలేకపోవచ్చును. ఆ కారణమున అతడు దుఃఖితుడై బాధనొందును. ఒక్క మాటలో చెప్పవలనచో శైశవమునందు దుఃఖితుడై ఉన్నట్లుగా కిషోరావస్థ యందును అతడు దుఃఖితుడై ఉండును. ఇక యవ్వనమునందలి సంగతి వేరుగా తెలుపునదేమున్నది. క్రీడార్థమై పెక్కు కృత్రిమమగు కోరికలను తయారు చేసుకునుట బాలురకు అలవాటే. కానీ అవి తీరనప్పుడు వారు క్రోధము నొందుదురు. దాని ఫలితము దుఃఖమే. హరే కృష్ణ. శ్రీమద్ భాగవతము 3వ స్కందము 31వ అధ్యాయము 29వ శ్లోకము. సో ప్లీజ్ రిపీట్. సహ దేహేన మానేన 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 వర్ధమానేన మన్యునా వర్ధమానేన మన్యునా వర్ధమానేన మన్యునా వర్ధమానేన మన్యునా వర్తమానేన మన్యునా వర్ధమానేన మన్యునా కరోతి విగ్రహం కామి 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 కరోతి విగ్రహం కామి
కామిష్వంతాయ చాత్మనః కామిష్వంతాయ కామిష్వంతాయ చాత్మనః కామిష్వంతాయ కామిష్వంతాయ చాత్మనః కామిష్వంతాయ హరే కృష్ణ. సహ దేహేన మానేన వర్ధమానేన మన్యునా సహ దేహేన మానేన వర్ధమానేన మన్యునా సహ దేహేన మన్నేన వర్ధమానేన మన్యునా సహదేహేన మన్యునా కరోతి విగ్రహం కామి కామిష్వంతాయ చాత్మనః కరోతి కామి కామిష్వంతాయ కరోతి విగ్రహం కామి కామిష్వంతాయ చాత్మనః కరోతి విగ్రహం కామిష్వంతాయ హరే కృష్ణ. సహ దేహేన మానేన వర్ధమానేన మన్యునా కరోతి విగ్రహం కామి కామిష్వంతాయ చాత్మనః సహదేహేన మానేన వర్ధమానేన మన్యునా కరోతి విగ్రహం కామి కామిష్వంతాయ హరే కృష్ణ. ప్రభు హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. వెంకట నరసారెడ్డి ప్రభుజీ, శశికళ మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. సహదేన మానేన వర్ధమానేన మన్యున కరోతి విగ్రహం కామి కమిష్యంతాయ చాత్మనః. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు. సహదేహేన మానేన వర్ధమానేన మన్యునా కరోతి విగ్రహం కామి కామిష్వంతాయ చాత్మనః. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. సరళాదేవి మాతాజీ, మాధవి నీలకు మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. సహదేహేన మానేన వర్ధమానేన మన్యునా కరోతి విగ్రహం కామి కామిష్వంతాయ చాత్మనః. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభు. సహ దేహేన మానేన బద్ధమానేన మన్యునా కరోతి విగ్రహం కామి కామిష్వంతాయ చాత్మనః. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ. సో ఈ శ్లోకంలో ఉన్న పదాల యొక్క అర్థాలను చూద్దాము. సహా సహా పాటు పాటు దేహేన దేహేన దేహముతో దేహముతో మానేన మానేన నిత్యాహంకారమున నిరహంకారమును వర్ధమానేన వర్ధమానేన పెంచుకొనుచు పెంచుకొనుచు మన్యునా మన్యునా క్రోధము వలన కరోతి కరోతి తయారు చేసుకొనుచు విగ్రహం శత్రుత్వమును కామి కాముకుడు కామిషు ఇతర కామకముల ఎడ అంతాయ వినాశము కొరకు మరియు ఆత్మనః ఆత్మ యొక్క శ్రీ కృష్ణ.
ప్లీజ్ రిపీట్. దేహము పెరుగుదలతో పాటు దేహము పెరుగుదలతో పాటు జీవుడు తన ఆత్మ వినాశనమునకై తన ఆత్మ వినాశనమునకై విద్యా అహంకారమును మిథ్యాహంకారమును క్రోధమును పెంచుకొనుచు తన వంటి కాముకుల ఎడ వైరమును తయారు చేసుకొనును. హరే కృష్ణ. సో భాష్యము. జీవుని కామకారణమును గూర్చి భగవద్గీత 3వ అధ్యాయము 36వ శ్లోకము యందు అర్జునుడు శ్రీకృష్ణ భగవానుని ప్రశ్నించెను. జీవుడు నిత్యుడనియు మరియు గుణరీత్యా భగవానునితో ఏకమనియు తెలుపబడినది. అయినను అతడు భౌతికత్వమునకు బలి అయి మాయా ప్రభావమున పెక్కు పాపకార్యములు చేయుటకు కారణం ఏమి? కామమే జీవునికి అత్యంత మహోన్నత స్థితి నుండి భౌతిక అస్తిత్వపు హేయమగు స్థితికి పతనము కలిగించుచున్నదని శ్రీకృష్ణ భగవానుడు దానికి సమాధానమొసగెను. ఆ కామమే కొన్ని మార్లు క్రోధంగా పరిణమించును. ఈ కామ క్రోధములు రెండును రజోగుణ ప్రధానములు. నిజమునకు కామమే రజోగుణ ప్రధానమైనది. ఆ కామము సంతుష్టి చెందనప్పుడు తమోగుణ ప్రధానమగు క్రోధంగా మార్పు చెందును. ఆ విధంగా ఆత్మ అవిద్యచే కప్పబడినప్పుడు అతి హేయమగు నారకీయ స్థితికి పతనం చెందును. నారకీయ జీవనము నుండి ఆధ్యాత్మిక అవగాహన స్థితికి ఉద్ధరింపబడుటకు మనుజుడు కామమును కృష్ణ ప్రేమగా మార్చుకొనవలెను. వైష్ణవ సాంప్రదాయమునందు గొప్ప ఆచార్యులకు శ్రీ నరోత్తమదాస ఠాకూరులు కామకృష్ణ కర్మార్పణే అని పలికిరి. అనగా కామ కారణమున ఇంద్రియ భోగార్థమై మనం ఎన్నియో వస్తువులను కోరుచుందుము. కానీ సమస్తమును శ్రీకృష్ణుని ప్రీత్యర్థమే వాంఛించినట్లుగా ఆ కామమును విశుద్ధ స్థితిలోనికి మార్చవచ్చును. ఇక క్రోధమును నాస్తికుడైన వాని పైననో లేదా భగవానుని ద్వేషించు వాని పైననో చూపవచ్చును. కామ క్రోధముల కారణముననే ఈ సంసారమున పడినందున కృష్ణ భక్తి యందు పురోగమించుటకు వాటిని మనము ఉపయోగించుకొనవలెను. ఆ విధంగా జీవుడు తన పూర్వపు విశుద్ధ ఆధ్యాత్మిక స్థితిని తిరిగి పొందగలడు. కనుకనే శ్రీల రూప గోస్వామి ఉపదేశించినదేమనగా భౌతిక జగమున మనము కలిగి ఉన్న ఇంద్రియ భోగార్థములన్నింటినీ దేహ పోషణకు మనకు అవసరమగునని, కృష్ణేంద్రియ ప్రీత్యర్థమే అసంగత్వంతో ఉపయోగించవలనను, అదియే నిజమైన వైరాగ్యము. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాద్కి జయ. సో ఇది శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క భాష్యము మనకి ఈ శ్లోకమునకు ఇవ్వబడినటువంటిది. హరే కృష్ణ. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంత స్వామినితి నామినే. నమస్తే సారస్వతీ దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్యదేశతారిణే. జయ శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది
గౌరభక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే, హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. సో మనకి ఈ శ్రీమద్ భాగవతము 3వ స్కందము 31వ అధ్యాయము జీవుల యొక్క గతులను గూర్చి, అంటే జీవులు అనుభవించేటువంటి దుఃఖ పరిస్థితులను గురించి ఆ కపిల భగవానుల వారి యొక్క ఉపదేశములు అనేటువంటి అధ్యాయంలో మరి జీవుడు ఆ జనన సమయంలో, అంటే తల్లి గర్భమును ఆశ్రయించినప్పటి నుండి అతడు పడుతూ ఉన్నటువంటి బాధలను వివరించిన తర్వాత మరి ఈ భౌతిక జగత్తులోనికి వచ్చి పడి, వాస్తవానికి తల్లి గర్భంలో ఉన్నటువంటి అతడు జ్ఞానోదయం కలిగి ఆ జ్ఞానము ద్వారా ఆ భగవంతుణ్ణి శరణు వేడుతూ, నన్ను ఈ భవబంధనాల నుండి గట్టెక్కించేటువంటి నీ యొక్క పాద పద్మాలను నేను ఆశ్రయించి ఉంటాను అంటూ అతడు వేడుకుంటూ ఉన్నటువంటి పరిస్థితులలో ఒక్కసారిగా ఆ ప్రసూతి వాయువు చేత బయటకు నెట్టబడి తలక్రిందులుగా అతి సన్నని రంధ్రము ద్వారా బయటకు వస్తూ ఆ పరిస్థితులలో అతి భయంకరమైనటువంటి బాధను అనుభవించి తన గత స్మృతి, అంటే భగవంతుని గురించి తాను చేస్తూ ఉన్నటువంటి ఆ ప్రార్థనలను మరిచి ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో దుఃఖాలను అనుభవిస్తూ అతడు మలమూత్రాలతో బయటపడినటువంటి ఆ స్థితి రాగానే అతడు ఈ మాయ చేత ఆవరించబడి ఏడుస్తూ అతడు ఈ భౌతిక జగత్తులో మరి మాయా ప్రభావం చేత రోధిస్తూ ఉంటాడు అనేటువంటి, ఎందుకంటే ఎప్పుడైతే బయటకు వచ్చాడో, బయటకు వచ్చిన తర్వాత తన యొక్క అవసరాల గురించి ఎరుగజాలని వారి యొక్క రక్షణలో ఉంచబడి పోషించబడుతూ తనకు ఇచ్చిన దానితోనే అతడు పరిస్థితులను మరి ఎదుర్కోవడం, ఎందుకంటే వాటిని ఆ అవాంఛితమైనటువంటి పరిస్థితులను నిరాకరింపలేని లేదా ఎదుర్కోలేనటువంటి అసమర్థుడై ఉన్నటువంటి ఆ శిశువు. అలాగే ఇంకా చెప్తారు, చెమటతోనూ క్రిములతోనూ నిండిన మలినమైనటువంటి శయ్య పైన ఒక్కొక్క మారు పరుండి ఆ శిశువు కూర్చోవడానికి, నిలుచోవడానికి, కదలడానికి అటుంచి తనకు ఏదైనా ఇబ్బంది కలిగిస్తే దానిని ఎదుర్కొనేటువంటి, లేదా దురద పుట్టినప్పుడు గోపుకొనుటకు కూడా అసమర్థుడై ఉన్నటువంటి స్థితి గురించి మనము తెలుసుకున్నటువంటిది. అటువంటి నిస్సహాయ స్థితిలో ఈగలు, దోమలు, నల్లులు వంటి క్రిములు చిన్న కీటకములు పెద్ద కీటకమును కరిచినట్లుగా అతని సుకుమారమగు చర్మము ఖర్చుచుండును. అంతటా అతడు విగత జ్ఞానుడగు ఆ శిశువు తీవ్రంగా రోధిస్తూ ఉంటాడు అనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ మనకి కపిల భగవానుల వారు తన తల్లి అయినటువంటి దేవహూతితో వివరిస్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలను మనము పూర్వపు శ్లోకాలలో చూసినటువంటివి. ఇక ఈరోజు శ్లోకాలలో కపిల భగవానుల వారు తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి మరికొన్ని అంశాలను శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క వ్యాఖ్యానాల ద్వారా, భాష్యం ద్వారా మనము తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాము. హరే కృష్ణ. సో ఇంకా ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు, ఇత్యేవం శైశవం భుక్త్వా దుఃఖం పౌగండమేవ చ అలబ్ధాభీప్సితో జ్ఞానాద్ యుద్ధమన్యు సుచార్పితః. ఇతి ఏవం, ఇత్యేవం, ఇది ఏవం, ఈ విధముగా, శైశవం అంటే ఆ శిశువు యొక్క శైశవావస్థ, భుక్త్వా అంటే గడిచిపోవడం,
ఎలా గడిచిపోతుంది? దుఃఖంతో. భుక్త్వా దుఃఖంతో గడిచిపోతుంది. ఆ తర్వాత పౌగండం ఏవచ. సో పౌగండం అంటే ఆ కిషోరావస్థ. మరి 5 సంవత్సరాల తర్వాత, 5 సంవత్సరాలకు పూర్వము ఆ శిశువు శైశవావస్థగా ఉండే, జన్మ మొదలుకొని ఆ 5 ఏండ్ల వరకు ఉండేటువంటి శైశవావస్థ అయిపోయిన తర్వాత ఆ శైశవావస్థ యందు అతడు దుఃఖాలను అనుభవిస్తూనే ఉంటాడు. ఆ తర్వాత అతడు ఇంకా ఆ శైశవావస్థను వదిలి పౌడంగావస్థను, అంటే కిషోరావస్థ అంటాం. మరి ఆ కిషోరావస్థను పొందుతాడు. పౌగండమేవచ అలబ్ధాభీప్సితో జ్ఞానాద్. ఇక్కడ అలప్సి. సో మరి అలబ్ధ అంటే పొందజాలక. ఏంటి? తాను ఏం కోరుకుంటున్నట్టు వాటిని పొందజాలక. అభీప్సిత కోరుకున్నటువంటి వాటిని తాను కోరుకున్నటువంటి పొందలేక. అలాగే అజ్ఞానా అంటే ఆ అజ్ఞాన వశమున ఇద్దమన్యు సుచార్పిత. మరి ఇక ఆ అజ్ఞాన వశమున రగులుకున్నటువంటి ఆ క్రోధము ఏదైతే ఉందో, ఆ క్రోధము శోకము కలిగిన వాడై అతడు శోకతప్తుడు అవుతూ ఉన్నాడు అని చెప్తున్నాడు. సో ఆ విధంగా శిశువు పూర్వపు పరిస్థితులలో మరి అతడు ఒక పెద్ద క్రిమిని చిన్న క్రిమి కుట్టినట్లుగా మరి తన చుట్టూ ఉన్నటువంటి ఆ జీవుల చేత అతడు కరియబడుతూ కొన్నిసార్లు పెరుగుతూ ఉండేటువంటి పరిస్థితులను గురించి, ఎందుకంటే ఎదుర్కోలేనటువంటి వాడు కదా. మరి ఆ విధంగా మరి శిశువు ఆ శైశవావస్థకు వరకు అనేకమైనటువంటి దుఃఖాలను అతడు అనుభవించుచు ఇక ఆ కిషోరావస్థను పొందును, పౌడంగావస్థను పొందుతూ ఉన్నాడు అని చెప్తుంది. ఆ పౌడంగం అంటే కిషోరావస్థ. ఇది 5 సంవత్సరాలు దాటి ఇక 15 సంవత్సరాల వరకు ఉండేటువంటి, ఆ 16వ సంవత్సరం నుండి యవ్వన దశ అని చెప్తూ ఉంటుంటాం. సో సరే, ఇక ఆ విధంగా పౌడంగావస్థను, కిషోరావస్థను పొంది అసాధ్యమైన వానిని కోరుచు పౌడంగమందును అతడు దుఃఖించును. మరి అక్కడ కూడా ఆ పౌడంగ దశలో కూడా కొన్నిసార్లు చూస్తూ ఉంటుంటాం పిల్లలు, వారికి అసాధ్యమైనది అర్థం కాదు, అయినా వాటిని తెలవక, అసాధ్యం అనేది తెలవక వాటిని కావాలని కోరుకుంటూ ఉంటుంటారు. మనం చెప్తూ ఉంటాం, పిల్లలు ఒక్కోసారి మారం చేస్తూ ఆకాశంలో కనపడేటువంటి చంద్రుడిని కావాలని లేదా చుక్కలు కావాలని అడిగినటువంటి సందర్భాల గురించి కథలు మనం చదువుతూ ఉంటుంటాం. మరి అలా జరిగేటువంటి కొన్ని అసాధ్యమైనటువంటి వాటిని కోరుచు ఆ పౌడంగం కూడా అతడు దుఃఖాన్ని అనుభవిస్తూ ఉంటాడు. ఆ విధంగా అజ్ఞాన కారణమున అతడు ఇంకా క్రోధితుడు అవుతూ శోకతప్తుడు అవుతూ ఉన్నాడు అంటూ చెప్తూ ఉన్నాడు. సో దీనికి ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు మనకి ఇస్తూ ఉన్నటువంటి వివరణం చూసినట్లయితే, జన్మ మొదలుకొని 5 ఏండ్ల వయసు వరకు కల దశని ఆ శైశవ అవస్థ అనబడుతుంది అని చెప్తున్నారు. శైశవ స్థితి ఆ శైశవావస్థ అని చెప్తారు 5 ఏండ్ల వరకు కూడా ఆ శిశువుకి. ఇక 5 ఏండ్ల నుండి ఆ 5 సంవత్సరాల వయసు నుండి 15వ సంవత్సరం వరకు కలిగినటువంటి ఆ వయసు దశ ఏదైతే ఉందో అది పౌడంగం అనబడును, అంటే కిషోరావస్థ అనబడుతుంది అని చెప్తున్నారు. ఇక 16 నుండి యవ్వనము ఆరంభమవుతూ ఉంటుంది అంటూ మన జీవనంలో శిశువు అంటే ఈ భౌతికమైనటువంటి దేహము, ఈ పాంచజన్యమైనటువంటి దేహము ఏ విధంగా మార్పులను చెందుతూ ఉన్నదో మనకి భగవద్గీతలో కూడా చెప్తారు. బాల్యం నుండి యవ్వనానికి, యవ్వనం నుండి ముసలితనానికి, ఆ తర్వాత క్షీణించిపోయేటువంటిది. ఈ దేహము నిరంతరము మార్పు చెందేటువంటిది. అందుకే ఈ భౌతిక జగత్తులో జీవుడు ఆశ్రయించినటువంటి ఆ దేహం ఏదైతే ఉందో అది ఇక మార్పులు చెందుతూనే ఉంటుంది. అదే మార్పులు ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. మొదట శైశవ దశ, ఆ తర్వాత కిషోరావస్థ, ఆ తర్వాత యవ్వనము, ఆ తర్వాత ఇక
నడి వయసు, ఆ తర్వాత ముసలితనము, క్షీణించిపోవడము, చివరికి మరలా ఆ దేహము క్షీణించిపోయి ముసలిదై క్షీణించిపోయినప్పుడు ఆ జీవుడు వేరొక దేహాన్ని పొందుతూ ఈ జనన మరణ చక్రాలలో పడిపోయేటువంటి స్థితిని గురించి మనం చూస్తూ ఉన్నాం. మరి ఆ శైశవమునందలి క్లేశముల దుఃఖములు ఇదివరకే వివరించబడి, అంటే శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చెప్పినట్లుగా మనకి ఆ కపిల భగవానుడు మరి ఆ శైశవ అంటే నిలబడలేనటువంటి స్థితి, నడవలేనటువంటి స్థితి, తన గురించి ఏదైనా చెప్పలేనటువంటి, మాట్లాడలేనటువంటి ఆ స్థితులలో కొన్ని విషయాల గురించి చెప్పలేనటువంటి స్థితి, ఆ శైశవావస్థ ఏ విధంగా అనుభవించాడు అనేది ఇప్పటి వరకు మనకి వివరించబడినటువంటిది. ఆ విధంగా దుఃఖాలతో ఆ శైశవావస్థను వదిలివేసి కిషోరావస్థకు ఆ జీవుడు చేరుకున్నప్పుడు, ఇక 5 సంవత్సరాల వయసు రాగానే మనం ఏం చేస్తూ ఉంటాము, ఇప్పుడంటే ఇంకా 5 కూడా లేదు, 2.5-3 సంవత్సరాలు కాగానే ప్లే స్కూల్ అని, ఇంకో స్కూల్ అని, అదని, ఎల్కేజీలు యూకేజీలకు పంపిస్తున్నాం. అంతకుముందు మనకు ఉండేటువంటి 5 సంవత్సరాలు వచ్చిన తర్వాత స్కూల్కు పంపించేవాళ్ళు. అప్పటి వరకు కూడా పిల్లోడిని మంచిగా చక్కగా ఆడుకోవడము అవి ఉండేది. ఆ విధంగా ఆడుకున్నటువంటి వాడు ఇక అప్పుడు పాఠశాలకు పంపబడుతూ ఉంటే అది అతడికి ఇష్టం ఉండదు. ఎందుకంటే ఇప్పటిదాకా స్వేచ్ఛగా ఆడుకునేటువంటి వాళ్ళు ఇప్పుడు ఇంట్లో ఆడించలేక ప్లే స్కూల్స్కి పంపిస్తున్నాం మనం. సో మరి ఆ విధంగా అతడు మరి ఆ కిషోరావస్థ ఎందుకు స్కూలుకు పంపవలసినటువంటి స్థితి వాస్తవానికి మరి జీవుడికి అది. కొంతమంది పిల్లలు మొదట్లో స్కూలుకు పంపడానికి ఏం చేస్తారు, మారం చేస్తూ ఉంటారు, ఏడుస్తూ ఉంటుంటారు, కోనని ఎంతో ఇబ్బందులు పెట్టాల్సి వస్తూ ఉంటుంది. కాబట్టి కాలక్రమంలో ఏమవుతుంది, అదే అలవాటు అవుతుంది. సో మరి ఆ కిషోరావస్థ అరుదించగానే అతడు పాఠశాలకు పంపబడతాడు. అది అతనికి నచ్చదు. అయినా అతడు నిరాకరింపలేడు. బలవంతంగానే స్కూలుకు పోయి చదువుకొని పరీక్షల యందు అతడు ఉండేది గింత, ఆయన ఉండే బరువుకు డబుల్ బరువు పుస్తకాలు మోసుకొని వెళ్ళేటువంటి పరిస్థితి ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి పరిస్థితులలో. మరి ఏం చేస్తాడు, అయినా అతడు నిరాకరింపలేనటువంటి పరిస్థితి. బలవంతంగానే పాఠశాలకు పోయి మార్కులు 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 అనుకుంటూ ఆ ఉత్తీర్ణత కావలసినటువంటి మార్కుల గురించి వెంపర్లాడుతూ జరుగుతూ ఉంటుంది. ఆడుకోవడానికి కొన్ని ఆట వస్తువులను అతడు కోరుకున్నా అక్కడ ఉండేటువంటి కుటుంబ నేపథ్యంలో కొన్నింటిని అతడు పొందలేడు. కొంతమంది పొందవచ్చు, అది వేరు విషయం. పొందలేకపోవచ్చును అని చెప్తున్నారు. ఆ కారణం చేత అతడు దుఃఖితుడై బాధ నొందును. ఒక మాటలో చెప్పవలెనచో శైశవమునందు దుఃఖితుడై ఉన్నట్లుగానే కిషోరావస్థ యందును అతడు దుఃఖితుడై ఉండును అని చెప్తున్నారు. ఇక యవ్వనమునందలి సంగతి వేరుగా తెలిపేదేమున్నది. క్రీడార్థమై పెక్కు కృత్రిమగు కోరికలను తయారు కొనుట బాలురకు అలవాటు. కానీ అవి తీరనప్పుడు వారు క్రోధము నొందుదురు. దాని ఫలితమే దుఃఖము. ఆ విధంగా కోరికలు మనకి ఆ బుద్ధుడు కూడా చెప్పేది ఉంటుంది. దుఃఖానికి కారణము కోరికలు. ఆ కోరికలు భగవద్గీతలో కూడా భగవంతుడు మనకి చెప్పినటువంటిది ఈ విషయాన్ని గురించి నిరంతరము ఆలోచిస్తూ ఉన్నట్లయితే అది కోరికగా మారుతుంది, ఇష్టంగా. ఆ కోరిక తీరనప్పుడు అంటే కామం, అది తర్వాత తీరనప్పుడు క్రోధంగా పరిణమిస్తుంది. ఆ క్రోధమే జీవుడిని పతనం చేస్తుంది అంటూ చెప్పబడేటువంటి అంశాలను మనం భగవద్గీతలో చూస్తూ ఉంటాం. మరి ఇక్కడ ఆ విధంగా అతడు తన కోరికలు తీరని కారణంగా అతడు క్రోధం నుండి దాని ఫలితంగా ఆ క్రోధమే దుఃఖానికి కారణమవుతుంది. ఆ క్రోధ ఫలితమే దుఃఖము. ఆ దుఃఖాన్ని అతడు అనుభవిస్తూ ఉంటాడు అనేటువంటి విషయాన్ని మనము ఇక్కడ చూస్తూ ఉన్నటువంటిది. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలలో ఆ కపిల భగవానులు వారు ఇంకా వివరిస్తున్నారు. సహదేహేన మానేన వర్ధమానేన మన్యునా కరోతి విగ్రహం కామి కామేశ్వంతాయ చాత్మనః. సో సహదేహేన అంటే ఆ దేహంతో పాటుగానే
మానేన అంటే ఆ మిథ్యా అహంకారం, వర్ధమానేన మన్యునా ఆ క్రోధం వలన ఆ మిథ్యా అహంకారం కూడా దేహంతో పాటుగానే పెరుగుతూ వస్తుంది ఆ జీవుడిలో అని చెప్తూ ఉన్నారు. కరోతి విగ్రహం కామి కామిష్వంతాయ చాత్మనా. సో మరి అతడు తయారు చేసుకొనుచు ఆ విధమైనటువంటి క్రోధాన్ని, మరి శత్రుత్వాన్ని తయారు చేసుకు పక్కనే ఉన్నటువంటి ఇతర కామికులు, మరి భౌతిక జగత్తులో ఉండేటువంటి అందరూ కూడా ఇక్కడికి వచ్చి ఉన్నాము అంటే అదే విధమైనటువంటి ప్రకృతి పైన ఆధిపత్యం చెలాయించాలి అనేటువంటి కోరికల వలయంలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళమే కదా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి అందరూ కూడా. మరి అటువంటి మరి పక్కోడు ఇంకొక జీవుడి పైన శత్రుత్వాన్ని పెంచుకుంటూ పెరుగుతూ ఉండేటువంటి పరిస్థితిని గురించి చెప్తున్నారు. సో ఇక్కడ ఈ విధంగా చెప్తున్నారు కపిల భగవాన్, దేహము పెరుగుదలతో పాటు జీవుడు తన ఆత్మ వినాశనానికై మిథ్య అహంకారమును క్రోధమును పెంచుకొనుచు తన వంటి కామికుల ఎడ వైరమును తయారు చేసుకొనును అంటూ చెప్తున్నటువంటిది. సో మరి ఇంకా మరి ఆ జీవుడు దేహాన్ని దేహం పెరుగుతూ ఉంటుంది కదా, జననము, పెరుగుదల, కొంతకాలం నిలిచి ఉండడము, మరలా క్షీణించిపోవడము, చివరికి నశించిపోయేటువంటి స్థితి ఈ దేహం. ఈ ఉత్పన్నమైనది ఏదైనా కూడా అంతే ఉంటుంది. జనించినటువంటిది ఏదైనా పెరుగుతుంది, కొంతకాలం నిలిచి ఉంటుంది, తనకు సంబంధించిన వాటిని ఉత్పత్తి చేస్తుంది పరిస్థితులను అనుసరించి, తర్వాత క్షీణించి నశించిపోతుంది. మరి దేహ పెరుగుదల గురించి చెప్తున్నాడు. ఈ దేహం యొక్క పెరుగుదలతో పాటు జీవుడు తన ఆత్మ వినాశనానికై మిథ్యా అహంకారమును క్రోధమును పెంచుకొనుచు తన వంటి కామికుల ఎడ వైరమును తయారు చేసుకొనును అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. సో మరి మనకి భగవద్గీతలో చెప్తారు, 2వ అధ్యాయం గీతాసారం 2వ అధ్యాయంలో చెప్తారు, ధ్యాయతో విషయాన్ పుంసః సంగస్తే సుపజాయతే సంగాత్ సంజాయతే కామః కామాత్ క్రోధోభిజాయతే. సో మరి ఇంద్రియాలను గురించి ఆలోచిస్తూ నప్పుడు మనిషి వాటి పట్ల ఆసక్తిని పెంచుకుంటాడు. అట్టి ఆసక్తి నుండి కామము ఉత్పన్నమవుతుంది, కామము నుండి క్రోధము కలుగుతుంది అంటూ చెప్తారు కృష్ణ భగవానుల వారు. మరి ఇంకా చెప్తారు ఆయన, క్రోధాద్భవతి సమ్మోహః సమ్మోహాత్ స్మృతి విభ్రమః స్మృతి భ్రంశాద్ బుద్ధినాశో బుద్ధినాశాత్ ప్రణశ్యతి. సో ఇంకా చెప్తారు, క్రోధము నుండి పూర్తి మోహము ఉత్పన్నమవుతుంది, మోహము నుండి స్మృతి భ్రమ కలుగుతుంది, స్మృతి భ్రమించినప్పుడు బుద్ధి నశిస్తుంది, ఇక బుద్ధి నశించినప్పుడు మనిషి తిరిగి ఈ సంసార గర్తంలో, ఈ సంసార సాగరంలో పడిపోతాడు అని చెప్పారు మనకి అక్కడ. మరి తర్వాత పరిష్కారం కూడా చెప్తారు, కానీ సమస్త రాగద్వేషాలను విడిబడిన వాడు స్వేచ్ఛ నియమాల ద్వారా తన ఇంద్రియాలను నిగ్రహించగలిగిన వాడు అయిన వ్యక్తి భగవానుని యొక్క పూర్తి కరుణను పొందగలుగుతాడు. ఇవేమి లేనటువంటి వాడు ఆ భగవంతుని యొక్క అనుగ్రహాన్ని పొందుతారు అంటూ చెప్పబడినటువంటిది మనం చూస్తాము భగవద్గీత యందు. సో అలాగే మనకి ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నాడు, దేహము పెరుగుదలతో పాటు జీవుడు తన ఆత్మ వినాశనానికై మిథ్య అహంకారమును క్రోధమును పెంచుకొనుచు తన వంటి కామికుల ఎడ వైరమును తయారు చేసుకొనును అని చెప్తున్నారు. సో ఇంకా శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు మనకి ఇక్కడ వివరిస్తూ ఉన్నటువంటి అంశంలో, జీవుడు కామ కారణమున అంటే కోరికల కారణమున అతడు ఏ విధంగా పతనమవుతూ ఉన్నాడో మనకి భగవద్గీతలో మరి ఆ కృష్ణ భగవానుడు వారు చెప్పినటువంటి బోధనలు విన్న తర్వాత మరి చెప్తారు కదా ఆయన, ఈ జీవులన్నీ కూడా శాశ్వతమైనవి, సనాతనమైనవి, దివ్యమైనటువంటివి, మరి గుణరీత్యా భగవంతుడితో ఏకమైనటువంటివి, నిత్యుడు
గుణరీత్యా భగవంతునితో సమానమైన వాడు అయినప్పటికీ కూడా మరి ఎందుకు మరి అటువంటి నిత్యమైనటువంటి వాడు, దివ్యమైనటువంటి వాడు ఈ భౌతిక జగత్తుకి, ఈ భౌతికత్వానికి బలైపోతున్నాడు? మాయా ప్రభావం చేత అతడు పెక్కు కారణాలకు చేస్తూ ఉన్నాడు. ఎందుకు అలా జరుగుతూ ఉంటుంది అని అడుగుతాడు. ఆయన అడుగుతాడు. వాస్తవానికి భగవద్గీత 3వ అధ్యాయము 36వ శ్లోకం. హరే కృష్ణ మాతాజీస్ ప్రభుజీస్. 3వ అధ్యాయంలోని 36వ శ్లోకం ఎవరైనా? హరే కృష్ణ. సరళాదేవి మాతాజీ చదవండి, చెప్పండి. ప్రభు చూసి చెప్తున్నాను ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. చెప్పండి చెప్పండి. అర్జున ఉవాచ అథ కేన ప్రయుక్తోయం పాపం చరతి పూరుషః అనిచ్ఛన్నపి వార్ష్ణేయ బలాదివ నియోజితః. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. సో మరి ఆ జీవుడు సనాతనుడైనటువంటి వాడు, గుణరీత్యా భగవంతునితో సమానమైనడు అంటున్నావు. మరి అటువంటి ఆ జీవుడు మరి ఎందుకు ఈ హేయమైనటువంటి, ఎవడో బలవంతం చేసినట్టుగా ఈ హేయమైనటువంటి కార్యాలలో నిమగ్నమవుతూ ఉన్నాడు అని అడుగుతాడు. అర్జునుడు అడుగుతాడు, ఓ వృష్ణివంశీయుడా. ఇక్కడ అంటుంటాడు ఆయన, అతకేన ప్రయుక్తోయం పాపం చరతి పూరుషః అనిచ్ఛన్నపి వార్ష్ణేయ. వార్ష్ణేయ, ఓ వృష్ణివంశీయుడా, అంటే ఓ యదువంశ ఆ వృష్ణివంశీయుడా, మరి బలాద్ ఇవ, ఎంతో ఏదో బలవంతంగా జరిగినట్లు నియోజిత, అతను నిమగ్నమవుతూ ఉన్నాడు. ఎందుకు ఈ పాప కార్యాలందు నిమగ్నమవుతూ ఉన్నాడు? మరి అతడు సనాతనుడు అంటున్నావు, దివ్యమైనటువంటి వాడు, ఈ దేహము చనిపోయిన అంటే క్షీణించిన మరి శాశ్వతంగా ఉండేవాడు, సనాతనమైనటువంటి వాడు అని చెప్తున్నావే. మరి అటువంటి వాడు ఎందుకు, ఏ కారణం చేత, ఎవరి బలవంతంలో, మరి కొన్నిసార్లు ఇష్టం లేకపోయినా, ఎందుకంటే ఆత్మ చేయడం లేదు అంటున్నావు, ఈ దేహం చేస్తుంది అంటున్నావు, మరి ఆ దేహంలో ఆత్మ ఉన్నటువంటిది, మరి ఇష్టం లేకపోయినా, అందుకే అంటుంటాడు ఇక్కడ అత కేన, అయితే దేని చేత, కేన అతకేన అంటే మరి అయితే దేని చేత, ప్రయుక్త అంటే ప్రేరితుడై, పాపం చరతి పూరుషః, పురుష అంటే మనిషి, ఎందుకు మనిషి పాపాలు చేస్తూ ఉన్నాడు? అనిచ్ఛన్నపి, అతనికి ఇష్టం లేకపోయినప్పటికీ కూడా, మరి సనాతనుడైనటువంటి వాడు, దివ్యమైనటువంటి వాడు, మరి పాపాలు చేయడు కదా. అయినా అతని ధర్మం కానటువంటి, వాస్తవానికి ఏంటి ఇక్కడ, అతని జీవుడి యొక్క ధర్మం భగవంతుని సేవలో, ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి జ్ఞానంలో నిమగ్నమై ఉండడము. మరి అది కానటువంటి దానిలో బలవంతంగా నిమగ్నమవుతున్నట్లే కదా, తన స్వధర్మం కానటువంటి దానిలో నిమగ్నమవుతున్నాడు, ఈ జగత్తు పైన ఆధిపత్యం చలాయించాలనేటువంటి ప్రయత్నాల్లో ఉన్నాడు. మరి ఎందుకు ఆ విధంగా చేస్తూ ఉన్నాడు అని అడుగుతాడు ఆయన అర్జునుడు. ఓ వృష్ణివంశీయుడా, మరి ఓ వృష్ణివంశ సంజాయితుడా, ఎందుకు మనిషి ఇష్టం లేకపోయినా బలవంతంగా దేని చేత ఈ పాపకర్మలలో ప్రేరితుడు అవుతూ ఉన్నాడు అంటూ అడుగుతాడు. అదే చెప్తున్నారు ఇక్కడ, జీవుడు నిత్యుడనియు మరియు గుణరీత్యా భగవంతునితో ఏకమనియు తెలుపబడినది కదా. మరి అయినా ఎందుకు అతడు ఈ భౌతికత్వానికి బలి అయి మాయా ప్రభావం చేత పెక్కు కార్యాలను అతడు చేస్తూ ఉన్నాడు? దానికి కారణమేమిటి అని అడుగుతాడు. దానికి నెక్స్ట్ కంటిన్యూషన్ శ్లోకంలోనే కృష్ణ భగవాన్ గారు చెప్తారు. శ్రీ భగవానువాచ కామయేష క్రోధయేష రజో గుణ సముద్భవః మహాశనో మహాపాప్మా విద్యేనమిహ వైరిణం. శ్రీకృష్ణ భగవానుడు చెప్తారు, ఓ అర్జునా, నువ్వు అడుగుతున్నావే అది కేవలము కామమే, అంటే కోరిక, అది కేవలం కోరికల వలనేనయ్యా అతడు ఆ విధంగా చేస్తున్నాడు అని. అది రజోగుణ సంపర్కం వలన పుడుతుంది, తర్వాత అది క్రోధంగా పరిణమిస్తుంది. అదే ఈ ప్రపంచాన్ని కబలించి వేసేటువంటి పాపమయ శత్రువు అంటూ ఆయన మరి ఆ కృష్ణ భగవానుల వారి యొక్క సమాధానం కూడా ఉంటుంది. సో ఇక్కడ చెప్తున్నారు శ్రీల ప్రభు, కామమే దీనికి అత్యంత
మరి మహోన్నత స్థితి నుండి జీవుణ్ణి, మరి కామమే ఈ జీవునికి అత్యంతమైనటువంటి మహోన్నతమైనటువంటి స్థితి. మరి సనాతనుడైనటువంటి వాడు మహోన్నతముడే జీవుడు, దివ్యమైనటువంటి వాడే. కానీ ఈ కామము అనేటువంటిది ఆ మహోన్నతమైనటువంటి స్థితి నుండి భౌతిక అస్తిత్వపు హేయమైనటువంటి స్థితికి పతనం కలిగిస్తుందయ్యా అంటూ ఆ కృష్ణ భగవానులు వారు ఇచ్చినటువంటి సమాధానం కూడా చెప్తున్నారు. ఆ కామమే కొన్నిసార్లు క్రోధంగా పరిణమిస్తుంది. ఈ కామ క్రోధములు రెండును రజోగుణ ప్రధానములు అంటూ చెప్తున్నారు. నిజమునకు కామమే రజోగుణ ప్రధానమైనది. ఆ కామము సంతుష్టి చెందనప్పుడు తమోగుణ ప్రధానమగు క్రోధముగా మార్పు చెందుతుంది. సో ఇంతకు ముందు కూడా మనకి 2వ అధ్యాయంలో మనం చెప్పుకున్నట్లుగా ఆ భగవాన్ చెప్తున్నటువంటి అక్కడ మనకు చెప్తారు, క్రోధాద్భవతి అంటూ ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నట్లు క్రోధము నుండి పూర్తి మోహం ఉత్పన్నమవుతుంది. మోహము నుండి స్మృతి భ్రమ కలుగుతుంది. స్మృతి భ్రమించినప్పుడు బుద్ధి నాశనిస్తుంది. మరి ఆ బుద్ధి నాశనము అప్పుడు మనిషి తిరిగి సంసార సాగరంలో పడిపోతూ ఉన్నాడు అర్జున అంటూ చెప్పినటువంటిది. మరి ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు అదే గుర్తు చేస్తూ ఉన్నటువంటిది. ఆ కామము సంతుష్టి చెందనప్పుడు తమోగుణ ప్రధానముకు క్రోధముగా మార్పు చెందుతుంది. ఆ విధంగా ఆత్మ అవిద్యచే కప్పబడినప్పుడు అతి హేయమగు నారకీయ పతనం అంటే స్థితికి పతనం చెందుతుంది అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో అని అక్కడ మనకి ఇంకా చెప్తారు, ఆ ఇంద్రియాలను నిగ్రహించుకున్నటువంటి వాడు స్థితప్రజ్ఞుడవుతాడు అనేటువంటి విషయాన్ని అక్కడ మనకి తెలియచేయబడినటువంటి విషయం. అలాగే ఇంకా జీవుడిని ఆయన ఇంకా చెప్తారు దీంట్లో మనకి ఈ ఆ కామమే కారణమని చెప్పిన తర్వాత కూడా 3వ అధ్యాయంలోని 38వ శ్లోకంలో ఇంకా చెప్తారు, పొగ చేత అగ్ని, ధూళి చేత అర్ధము, గర్భం చేత పిండము కప్పబడినట్లుగా జీవుడు ఈ కామము యొక్క వివిధ దశల చేత కప్పబడి ఉంటాడు అర్జున అని చెప్తారు. సో మరి నారకీయ జీవనము నుండి ఆధ్యాత్మిక అవగాహన స్థితికి ఉద్ధరింపబడుటకు మనుజుడు కామమును కృష్ణ ప్రేమగా మార్చుకొనవలనని వైష్ణవ సాంప్రదాయంలో గొప్ప ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల నరోత్తమదాస ఠాకూర్లు వారు చెప్పినటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ గుర్తు చేస్తూ ఉన్నారు. కామ కృష్ణ కర్మార్పణే అంటే మనలో కలిగినటువంటి కామం కోరికలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని కృష్ణ కర్మలుగా మార్చుకోవాలి అని చెప్తూ ఉన్నారు. అనగా కామ కారణమున ఇంద్రియ భోగార్థమై మనం ఎన్నియో వస్తువులను కోరుచుందుము, కానీ సమస్తమును శ్రీకృష్ణుని ప్రీత్యర్థమే వాంఛించినట్లుగా ఆ కామమును విశుద్ధ స్థితిలోనికి మార్చుకోవచ్చు అని చెప్తున్నారు. సో మరి వాస్తవానికి నాలుక వివిధమైనటువంటి రుచులను కోరుకుంటూ ఉండవచ్చు. సో మరి మన కళ్ళు ఏ సుందరమైనటువంటి వాటిని చూడడానికి, ఆనందించడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉండవచ్చు. అలాంటి ప్రయత్నాల ఆ ఇంద్రియాలన్నింటినీ కూడా మరి అది భగవత్ సంబంధంలో, అందుకే అంటున్నారు కామ కృష్ణ కర్మార్పణే. మన కోరికలను ఏదో మంచి ఇది అనిపించింది అనుకోండి, టేస్ట్ మంచి మంచి వంటలను మరి ఆ భగవంతుని ప్రీత్యర్థం చేసి భగవంతునికి సమర్పించి, మనకి అందుకే ఇస్కాన్లో ప్రసాదం మంచిగా చేస్తుంటారు. మరి అందుకనే మరి ఆ నాలుకని, ఎందుకంటే మనం ఆపివేస్తే, అడ్డుకట్ట వేస్తే ప్రవాహానికి ఏమవుతుంది, తెగిపోతుంది ఎప్పుడో ఒక దగ్గర. అందుకనే దాన్ని దారి మళ్లించాలి అని చెప్తుంటారు మన పూర్వపు ఆచార్యులు. కనుకనే మనకి ఏది పడితే అది ఇష్టం వచ్చింది తినకుండా ఆ భగవంతునికి సమర్పించినటువంటి పదార్థాలని తీసుకోవడం, ఏది పడితే అది చూడకుండా ఆ భగవంతుని యొక్క శ్యామసుందర రూపాన్ని చూడడము, వినేటప్పుడు చెవులను కూడా ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్య నామ లీలలను శ్రవణం చేసే విధంగాను, ఆధ్యాత్మిక విషయాలను శ్రవణం చేసే విధంగాను, మన చేతులు వీటన్నిటిని భగవంతుని యొక్క సేవలో వినియోగించుకునే విధంగా, మన మాటలు భగవంతుని గురించి మాట్లాడే విధంగా. సో మాట్లాడకుండా ఉండవాలంటే ఉండలేము కదా. సో కాబట్టి ఆ ఇంద్రియాలన్నింటినీ కూడా భగవత్ సేవలో ఉపయోగించుకోవాలని చెప్తుంటారు. సో మరి ఈ కామాన్ని, ఈ కోరికలను ఆ శ్రీకృష్ణుని ప్రీత్యర్థమే వాంఛించినట్లుగా
మరి ఆ కామము విశుద్ధ స్థితిలోనికి మార్చుకోవచ్చు అని చెప్తారు. దీనికే మనకి ఇక్కడ ప్రేమగా మార్చుకున్నాడు, ఆ కోరికలను ప్రేమగా మార్చుకునేటువంటి వారు గోపికలను గురించి చెప్తారు. ఎంతో సుందరంగా తయారయ్యేటువంటి, ఆ సుందరంగా తయారవడం అనేటువంటిది మనను గురించి కాదు, నేను ఇలా తయారైతే నేను ఎంతో అందంగా ఉంటాను అనే భావన కాకుండా, దాన్ని నేను ఈ విధంగా తయారైతే ఆ భగవంతుణ్ణి ఆకర్షించగలను, ఆ భగవంతుడు కోసం నేను తయారవుతున్నాను, ఆ భగవంతుణ్ణి ఆనందపరచడానికి నేను తయారవుతున్నానని తయారైతే అది వాళ్ళు ఆ విధంగా తయారయ్యే వాళ్ళు అని చెప్తుంటారు మనకి ఆ బృందావన లీలల్లో. సో అలాగే ప్రతిదీ కూడా మనం ఏది చేస్తూ ఉన్నా అది కృష్ణ సంబంధంలో చేసినప్పుడు మన కోరికలను విశుద్ధ స్థితిలోనికి మార్చుకోవచ్చు అని చెప్తూ ఉన్నారు. ఇక క్రోధము మనలో కలిగేటువంటి క్రోధాన్ని నాస్తికుడు అయిన వాడిపైనను లేదా భగవంతుణ్ణి ద్వేషించే వాడిపైన చూపవచ్చు. అలా చూపినప్పుడు అది భగవత్ సంబంధంలో ఉపయోగించినట్లు అవుతుంది అని చెప్తున్నారు. మరి కృష్ణ భక్తి ఎందుకు పురోగమించుటకు మనము వాటినే ఆయుధాలుగా అంటే వాటిని ఉపయోగించుకోవచ్చు అని చెప్తూ ఉన్నారు. ఆ విధంగా జీవుడు తన పూర్వపు విశుద్ధ ఆధ్యాత్మిక స్థితిని పొందగలుగుతారు. కనుకనే శ్రీల రూప గోస్వాముల వారు చెప్పినట్లుగా భౌతిక జగమున కలిగి ఉన్నటువంటి ఇంద్రియ భోగార్థాలన్నింటినీ, అంటే దేహ పోషణకు మనకు అవసరమైనటువంటి అన్నింటినీ కూడా కృష్ణేంద్రియ ప్రీత్యర్థమై అసంగత్వంతో ఉపయోగించవలెను, అదే నిజమైన వైరాగ్యము అని చెప్తుంటుంటారు. సో ఎటువంటి ఆసక్తులు లేకుండా ఆ భగవంతుని ప్రీత్యర్థమే మనం నిరంతరము ఆ భగవంతుని యొక్క ధ్యాసలోనే, ప్రతిదీ భగవత్ సంబంధంలోనే మనం చేసేదాన్ని కూడా చేసినట్లయితే అదే నిజమైనటువంటి వైరాగ్యంగా అవుతుంది అని మనకి ఆ రూప గోస్వాముల వారు అలాగే నరోత్తమ దాసుల ఠాకూర్ల వారు ఇచ్చినటువంటి కొన్ని విషయాలను మనకి శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు గుర్తు చేస్తూ ఉన్నారు. ఆల్రెడీ కొంతమంది చూస్తుంటారు ఉపదేశామృతము భక్తి రసామృత సింధులో మనకి రూప గోస్వాముల వారు మరి ఎలా ఆధ్యాత్మిక పురోభివృద్ధి చెందాలి అనేటువంటి విషయాలను వారు తెలియచేసినటువంటి విషయాలను చూస్తాం మనం. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాదుకి జై. సో ఇది ఈరోజు శ్లోకాలలో శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క